હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલ પર હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે હું તમારા માટે લઈને આવી ગઈ છું ધોરણ 10 વિષય ઇંગ્લિશ યુનિટ 5 પ્લેઇંગ વિથ ફાયરની સ્વ અધ્યયન પોથીનું સમજૂતી સાથેનું સચોટ સોલ્યુશન. તે પહેલાં તમે જો આપણી ચેનલને લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો તે જરૂરથી કરી દેજો. તો ચાલો આપણે આ પાઠની તમામ સમજૂતી મેળવીએ. તો અહીં આપણને સૌથી પહેલું સેક્શન આપ્યો છે, જેમાં પ્રશ્ન 1 છે કે રીડ ધ એક્સટ્રેક્ટ્સ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ. તો અહીં નીચે આપણને કેટલાક પેરેગ્રાફ આપ્યા છે, તેને રીડ કરીને એના ક્વેશ્ચન આન્સર લખવાના છે. તેનો આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, વેન ડીડ રોગર બેકન રેવલ ધ ફોર્મ્યુલા ઓફ બ્લેક પાવડર? આન્સર, રોગર બેકન revealed the formula of black powder in the year of 1242. એના પછી સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે, વાય ડીડ રોગર બેકન રાઇટ ધ ફોર્મ્યુલા ઇન અ કોડ લેંગ્વેજ? આન્સર, Bacon wrote the formula in a code language because he thought it was a very dangerous substance and it did not want to be misused. એના પછી થર્ડ છે, એમાં ક્વેશ્ચન છે કે ફ્રોમ વેર were the fireworks imported before the Second World War? Answer, before the Second World War, fireworks were imported from China. Fourth છે, where is Shivakashi situated? Answer, Shivakasi situated near Tamil Nadu. એના પછી ફિફ્થ છે, which word are included in pyrotechnics? Answer, the word pyro meaning fire and techniques means an art are included in pyrotechnics. સિક્સ છે, the common effects of all pyrotechnics. તેનો આન્સર થશે, the common effect of all pyrotechnics are heat, smoke, light, gas and sound. એના પછી સેવન્થ છે, the greatest danger of pyrotechnic is. તેનો આન્સર થશે, the greatest danger of pyrotechnic is that it deals with fire. Why is the industry considered notorious? Answer, the industry is considered notorious because it is known for its incidents in countries like USA and Japan and India. Ninth છે, give similar of one fixed to rubbering of two objects. તો ફર્સ્ટ છે ફિક્સ, તો તેનો થશે સ્ટેબલ, અને સેકન્ડ છે રબરિંગ, તો તેનો થશે ફ્રિક્શન. હવે એના પછી સેકન્ડ છે કે રાઇટ અ શોર્ટ નોટ ફોકસિંગ ધ ક્વેશ્ચન. તો અહીં આપણને ટોપિક્સ આપ્યા છે, તેના નીચે કેટલાક પોઈન્ટ્સ આપ્યા છે, તેના પર ફોકસ કરીને આપણે શોર્ટ નોટ લખવાની છે. તો જેમાં આપણું ફર્સ્ટ છે કે બ્લેક પાવડર. તો આપણે એના પર લખી શકીએ કે બ્લેક પાવડર, ઓલ્સો નોન એઝ ગન પાવડર, ઇઝ ધ બેઝિક મટીરિયલ યુઝડ ઇન firework. Some historians says that it was invented in India. Shukranti, written more than 2000 years ago, has references to weapons similar to guns and projectile weapons. However, the Chinese are said to have developed black powder more than 1000 years ago. In 1242, an English monk, Roger Bacon, revealed the formula of black powder. He considered it such a dangerous substance that he wrote of it in code language. The basic formula of black powder has remained unchanged for centuries. It is a blend of potassium nitrate, charcoal and sulfur in the ratio of 75:15:10 by weight. તો હવે એના પછી આપણો થર્ડ ક્વેશ્ચન છે, રાઇટ વેધર ધ સેન્ટેન્સીસ આર ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. તેમાં આપણે નીચે આપેલા જે સેન્ટેન્સીસ છે સાચા છે કે ખોટા તે લખવાના છે. તેમાં આપણું પહેલું છે કે પાયર ઇઝ સ્પેનિશ વર્ડ વિચ મીન્સ ફાયરવર્ક, તો તે થશે ફોલ્સ. એના પછી 12th છે કે શિવાકાશી ઇઝ ધ મેજર પ્રોડ્યુસર ઓફ ફાયરવર્ક ઇન ઇન્ડિયા, તો તે થશે ટ્રુ. 13 છે, ધ ફોર્મ્યુલા ઓફ ગન પાવડર હેઝ ચેન્જ ટાઈમ ટુ ટાઈમ, તો તે થશે ફોલ્સ. એન્ડ 14 છે, ધ હાઉસહોલ્ડ મેચિસ ઇઝ અ સ્પેશિયલ પાયરોટેકનિક ડિવાઇસ, તો તે થશે ટ્રુ. એના પછી હવે આપણો ક્વેશ્ચન છે કે હાઉ વિલ યુ ટેક કેર ઓફ યોર યંગર સિબ્લિંગ્સ વાઇલ હી ઓર શી ઇઝ ફાયરિંગ ક્રેકર્સ. એટલે કે તમારા કોઈ ભાઈ કે બહેન જે છે સિબ્લિંગ્સ એ દાઝ્યા છે, તો તમે તેની કેવી કેરી કરશો તે લખવાનું છે. તો ફર્સ્ટ છે કે આઈ વિલ ઓલવેઝ સ્ટે ક્લોઝ ટુ માય younger siblings and make sure he or she lights crackers safely. I will not allow him or her to go near the dangerous crackers and will help in lighting them from a safe distance. I will keep a bucket of water or sand nearby in case of any incident. I will also remind him or her to wear cotton clothes and avoid going to near burning crackers. I will make sure he or she enjoys the festival safely without getting hurt. તો હવે એના પછી સેક્શન બી છે
એમાં આપણને ક્વેશ્ચન આપ્યો છે કે રીડ ધ પેસેજ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન. તો અહીં આપણને નીચે પેસેજ આપ્યો છે તેને આપણે રીડ કરવાનું છે અને એના ક્વેશ્ચન આન્સર લખવાના છે. તો અહીં આપણું ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે વેન વુડ ધ ફીસ બી કલેક્ટેડ. તો એનો આન્સર થશે ધ ફીસ વુડ બી કલેક્ટેડ ડ્યુરિંગ ધ રિસેસ. વોટ ડીડ ધ નેરેટર ડુ વેન ધ રિસેસ બેલ રેંગ. When the recess bell rang, the narrator left the school and walked away. 17 question છે. Where did the narrator go after leaving school? After leaving school, the narrator went to the railway station. એના પછી છે કે what promise did the narrator make while praying? So the narrator promised that if he received 4 rupee, he would use the money only to pay his fees and not to eat jalebis. 19th, why did the narrator think the matter was simple earlier? Answer, he thought it was simple earlier because he planned to buy jalebis with the fees money and then pay the fees with the scholarship money he expected to receive the next month. તો હવે એના પછીનું ફિફ્થ ક્વેશ્ચન છે કે સ્ટડી ધ પ્રોસેસ રિપોર્ટ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન. તો અહીં આપણને જે પ્રોગ્રેસ રિપોર્ટ આપ્યો છે તેને આપણે વાંચવાનું છે, તેને સ્ટડી કરવાનું છે, એના ક્વેશ્ચન આન્સર લખવાના છે. તો અહીં આપણને સ્ટડી રિપોર્ટ આપ્યો છે કે જે શ્રી રામકૃષ્ણ વિદ્યાલયનો છે અને એપ્રિલ 2023નો છે અને એ જીગર વાસાની નામના કોઈ સ્ટુડન્ટનો છે અને જે એની માર્કશીટ દર્શાવેલી છે. તો એમાં ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધ સ્કૂલ મેન્શન ઇન ધ પ્રોગ્રેસ રિપોર્ટ. આન્સર, ધ નેમ ઓફ ધ સ્કૂલ ઇઝ શ્રી રામકૃષ્ણ વિદ્યાલય મેન્શન ઇન ધ પ્રોગ્રેસ રિપોર્ટ. 21, for which year is this project report issued? The project report is issued for the year April 2023. How many marks did the student obtain in physics? The student obtained 94 marks in physics. Which subject did the student score the highest mark in and what was the scholar? The student scored the highest mark in biology with the score of 98. What is the result of the student mentioned in the process report? Answer, the result of the student is pass. તો હવે એના પછીનો આપણો ક્વેશ્ચન છે કે રીડ ધ ડાયલોગ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન. તો નીચે અહીં આપણને ડાયલોગ આપ્યો છે તો તમે રીડ કરશો અને એના ક્વેશ્ચન આન્સર છે આપણે લખીએ. તેમાં આપણું ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે વેર ડઝ પાઠક ફેમિલી ગો ટુ એન્જોય ધ ડિનર. આન્સર, ધ પાઠક ફેમિલી ગોઝ ટુ હોટલ એમ્પેરિયન ટુ એન્જોય ધ ડિનર. 26 છે વોટ ઓર્ડર ડઝ ધ વેટર્સ note down before main order. The waitress note down 1 tomato corn soup and 2 masala papad and 2 buttermilk. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે કે લિસ્ટ ધ ફૂડ અવેલેબલ એટ ધ હોટલ એમ્બેરિયન. ધ ફૂડ અવેલેબલ એટ હોટલ એમ્બેરિયન ઇન્ક્લુડ્સ ફર્સ્ટ પંજાબી ફૂડ, સેકન્ડ ગુજરાતી ફૂડ, થર્ડ કાઠિયાવાડી ફૂડ એન્ડ ફોર્થ જે છે એ થશે કોન્ટિનેન્ટલ ફૂડ. એના પછી આપણો સેક્શન સીનો ક્વેશ્ચન છે કે મેચ ધ લેંગ્વેજ ફંક્શન વિથ ધ સેન્ટેન્સીસ. તો અહીં આપણને લેંગ્વેજ ફંક્શન છે એના સેન્ટેન્સ સાથે મેચ કરવાના છે. તો આપણું ફોર્થ સેન્ટેન્સ છે યુ શુડ ઓવે ટ્રાફિક રૂલ્સ. તો તે થશે એક્સપ્રેસિંગ એડવાઇસ. માઉન્ટ એવરેસ્ટ ઇઝ કવર્ડ વિથ સ્નો. તો તે થશે ઓપ્શન એ ડ્યુરેશન, ઓપ્શન સી ડિસ્ક્રાઇબિંગ પ્લેસ. એન્ડ 30 છે કે મિસ્ટર પટેલ હેઝ બીન ટીચિંગ ઇંગ્લિશ ફોર 12 years. તો તે થશે ડ્યુરેશન ઓફ ટાઈમ. તો હવે એના પછીનો આપણો સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે ચૂઝ એન્ડ રાઇટ ધ એપ્રોપ્રિએટ રિસ્પોન્સ ફોકસિંગ ધ ફંક્શન ટુ કમ્પ્લીટ ધ કન્વર્ઝેશન. તો અહીં આપણને નીચે જે કન્વર્ઝેશન આપી છે તેને પૂરી કરવા માટે પ્રોપર આન્સર છે ટીકમાં કરવાનો છે. તો આપણું 31 છે દેવાંગી સેઝ આઈ વોન્ટ ટુ બાય એન LCD TV. નેહલ આસ્ક ઇન્ક્વાયર્સ નેચર. તો તે થશે ઓપ્શન બી વિચ બ્રાન્ડ ડુ યુ વોન્ટ ટુ બાય. એના પછી આપણું 32 છે કે જય આસ્ક વેર વિલ ધ ન્યૂ અપાર્ટમેન્ટ સેમ બી લોન્ચ્ડ. તો મિસ્ટર બર્ડ રિપ્લાઇડ વિથ સ્પેસિફિક લોકેશન આઈ વિલ બી નિયર ધ નહેરુ નગર. એના પછી 33 છે કે ઈશા સેઝ વાવ ઇટ્સ એક્સલન્ટ અ પેઇન્ટિંગ ડિયર. મિશા રિપ્લાઇડ વિથ એક્સચેન્જિંગ નેસેસિટીઝ થેન્ક યુ ફોર યોર કમ્પ્લિમેન્ટ્સ. એટલે તે થશે ઓપ્શન નંબર એ. એના પછી થર્ડ ક્વેશ્ચન છે કે કમ્પ્લીટ ધ સેન્ટેન્સીસ ચૂઝિંગ ધ કરેક્ટ ઓપ્શન ફ્રોમ ધ ફોકસિંગ ફંક્શન ઇન ધ બ્રેકેટ. તો અહીં આપણને બ્રેકેટમાં જે ફંક્શન આપ્યો છે તેના અકોર્ડિંગ જે 4 ઓપ્શન આપ્યા છે તેમાંથી કરેક્ટ ઓપ્શન લખવાનો છે અને સેન્ટેન્સ પૂરું કરવાનું છે. તો 34 છે કે નીલ વિલ બ્લેન્ક. તો લખ્યું છે શોઈંગ અલ્ટરનેટિવ્સ. તો તે થશે કે નીલ વિલ ઓપ્શન ડી સ્ટડી આઈધર ઇન્ડિયન ઓર ઇંગ્લિશ લિટરેચર.
એના પછી 35 છે કે વેદાંત ડાન્સ્ડ વેલ બ્લેન્ક ઇન્ક્લુડિંગ કોન્ટ્રાસ્ટ. તો તે થશે ઓપ્શન સી, બટ હી વોઝ નોટ સિલેક્ટેડ ફોર ધ કલ્ચરલ પ્રોગ્રામ. એના પછી 36 છે કે કમ્પ્લીટ પેરેગ્રાફ ફિલિંગ ધી બ્લેન્ક્સ વિથ એપ્રોપ્રિએટ વર્ડ્સ ફ્રોમ ધી બ્રેકેટ. તો અહીં આપણને આપ્યું છે, તો અહીં આપણે નીચે બ્રેકેટમાં કેટલાક વર્ડ્સ આપ્યા છે તેને આપણે યુઝ કરીને નીચે પેરેગ્રાફ છે પૂર્ણ કરવાનો છે. તો આપણું પેરેગ્રાફ થશે, યસ્ટરડે ધેર વોઝ એન extremely competition in Jai school. All the students appeared in the prayer hall. He was sitting behind his friend. His friend was enjoying the program, but he didn't. So he made some concentration in his bank. એના પછી ફોર્થ ક્વેશ્ચન છે કે ફાઇન્ડ એન્ડ રાઇટ ધ વર્ડ હેવિંગ ધ નિયરેસ્ટ મિનિંગ. તો આપણે નિયરેસ્ટ મિનિંગ લખવાના છે. તો ફર્સ્ટ છે કે ડિસઅપેર, તો તેનું નિયરેસ્ટ મિનિંગ થશે વેનિશ. એના પછી છે જેનિયસ, તો તેનું થશે લિબરલ. એના પછી 39 છે કે ડેન્સ, તો તેનું થશે થીક. તો હવે એના પછીનો આપણો ક્વેશ્ચન સેક્શન છે ડી, કે ટર્ન ધ ફોલોઈંગ ડાયલોગ ઇન્ટુ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ. નીચે આપણે જે ડાયલોગ આપ્યો છે તેને આપણે ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં કન્વર્ટ કરવાનો છે. તો આપણો ડાયલોગ જે છે એ થશે કે એડ્રેસિંગ શુક્રાચાર્ય એટ અ ગ્રેટ ટીચર, કચ્છ ઇન્ટ્રોડ્યુસ્ડ હિમસેલ્ફ એઝ કચ્છ, the son of Brihaspati, and added that he wanted to gain the knowledge of Sanjeevani Vidya at his feet. Shukracharya told Kutch that he would be happy to help him in whatever way he could. Kutch told Shukracharya that he would be at his service from that day. એના પછી સેકન્ડ છે કે જોઈન ધ સેન્ટેન્સીસ યુઝિંગ ધ એપ્રોપ્રિએટ કન્જક્શન ઇન ધ બ્રેકેટ. તો અહીં આપણને બ્રેકેટમાં કન્જક્શન આપ્યા છે, તેમાંથી પ્રોપર કન્જક્શન યુઝ કરીને સેન્ટેન્સીસને જોઈન કરવાના છે. તો આપણું ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ છે માય યંગર ડોટર વિલ ઇટ પીઝા, શી વિલ ઇટ સમોસા. તો તે થશે માય યંગર ડોટર વિલ ઇટ આઈધર પીઝા ઓર સમોસા. એના પછી 42 છે દેવન ઇઝ ધ સેલ્સમેન, હી કમ્સ ટુ માય ઓફિસ ઓન એવરી મંડે. તો થશે દેવન ઇઝ ધ સેલ્સમેન હુ કમ્સ ટુ માય ઓફિસ ઓન એવરી મંડે. એના પછી છે કે મિસ્ટર વ્યાસ વોઝ બિઝી, હી ડીડ નોટ પે અટેન્શન ટુ માય રિક્વેસ્ટ. તો મિસ્ટર વ્યાસ વોઝ બિઝી, સો હી ડીડ નોટ પે અટેન્શન ટુ માય રિક્વેસ્ટ. એના પછી છે કે રાઇટ ધ પેરેગ્રાફ ફિલિંગ ધી બ્લેન્ક્સ વિથ ધ એપ્રોપ્રિએટ વર્ડ્સ ઇન ધી બ્રેકેટ. તો અહીંયા આપણને બ્રેકેટમાં વર્ડ્સ આપ્યા છે, તેના કરેક્ટ વર્ડ યુઝ કરીને પેરેગ્રાફ પૂર્ણ કરવાનો છે. તો આપણો પેરેગ્રાફ છે ધ ફોલોઈંગ ડે ક્વીન્સ ડોટર કમ ડાઉન ટુ અ નિયરબાય રિવર ટુ સ્વિમ. When she entered the water, the crow seized the lovely gold necklace which the princess had taken off. એના પછી ફોર્થ ક્વેશ્ચન છે કે ડુ એઝ ડાયરેક્ટેડ. તો અહીં આપણું 45 છે કે there lives a rich man. He has a big house. The most delicious fruit grows in his garden. Many boys often steal the fruits. Start like this. There lived a rich man. તો તે થશે there lived a rich man. He had a big house. The most delicious fruit grew in his house garden. Many boys often stole the fruits. એના પછી 46 છે કે boys will buy toys tomorrow. They will pay money through a credit card. They will also receive a bill. They will check the toys before taking them home. Start like this. The boys will be bought by toys. તો જે થશે તો toys will be bought by boys tomorrow. Money will be paid by them through a credit card. A bill will be also received by them. The boys will checked by them before taking at home. એના પછી ફિફ્થ છે કે સિલેક્ટ ધ ક્વેશ્ચન એન્ડ ટુ ગેટ ધ અંડરલાઇન વર્ડ ફ્રેઝ ઓર વર્ડ્સ એઝ ધેર આન્સર. તો અહીં જે અંડરલાઇન કરેલો વર્ડ છે એ એના ક્વેશ્ચનમાં આવે એવી રીતે એના ક્વેશ્ચન બનાવવાના છે. તો એમનું આપણું 47 છે કે રાજવી ડ્રો નાઇસ રંગોલી. તો અહીં રાજવી નીચે અંડરલાઇન છે, તો એને આપણે ક્વેશ્ચન પૂછી શકીએ કે હું ડ્રો નાઇસ રંગોલી, એટલે ઓપ્શન એ. એના પછી 48 છે કે ગાંધીનગર ઇઝ 250 કિલોમીટર્સ ફ્રોમ પાલિતાના. તો અહીં આપણને 250 નીચે અંડરલાઇન આપી છે, તો એનો ઓપ્શન એ થશે કે હાઉ ફાર ઇઝ ગાંધીનગર ફ્રોમ પાલિતાના. એના પછી 49 છે આઈ હેઝન્ટ સીન મિસ્ટર મોરુ સિન્સ જુલાઈ 2022. તો અહીં સિન્સ 2022 છે, એના નીચે અંડરલાઇન આપી છે, તો આપણે ક્વેશ્ચન પૂછી શકીએ સિન્સ વેન હેવ યુ નોટ સીન મિસ્ટર મોરુ. એના પછીનો આપણું સેક્શન ઈ છે, એમાં આપણું ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે રાઇટ અ પેરેગ્રાફ ઇન અબાઉટ 125 વર્ડ્સ ઓન ફોલોઈંગ. ધ મધર અ યુનિક ક્રિએશન.
તો આપણે આ મધર યુનિક ક્રિએશન પર પેરેગ્રાફ લખવાનો છે. તો આપણે લખી શકીએ, મધર ઇઝ અ અનડિફાઇન્ડ એન્ડ priceless creation of God. No words are sufficient to describe her sacrifice, patience, and unconditional love. From the very beginning of our lives, she plays the most important role in shaping who we become. She gives us life, teaches us values, and stands by us in every situation, whether in happiness or sorrow. Her power lies in her endless care, silent suffering, and strength of face difficulties for the sake of her children. A mother is not only a caretaker but also our first teacher, a best friend, a philosopher, and guide. She fills our lives with love, sympathy, and understanding, always encourages us to walk on the right path. Her advice helps us to overcome problems and make better decisions. We can never repay the depth of a mother's love, but we must always respect, love, and care for her. Showing gratitude, obedience, and affections is the true way to honor her. The sum up, a mother is truly a unique creation whose love and importance remain unmatched in this world. તો આપણે આ રીતે તે પેરેગ્રાફ લખી શકીએ. એના પછી છે કે રાઇટ અ રિપોર્ટ ઓન ધ સ્પોર્ટ્સ ડે ઇન યોર સ્કૂલ ઇન અબાઉટ 60 વર્ડ્સ. તો અહીં આપણે સ્પોર્ટ્સ ડે પર રિપોર્ટ લખવાનો છે. તો આપણે લખી શકીએ, ધ એન્યુઅલ સ્પોર્ટ્સ ડે. The annual sports day of our school was held on 10th January on the school playground. Students from all the classes participate actively with the great enthusiasm and sportsmanship. The program began with a smart march past, followed by the lighting of the ceremonial torch. Various events such as a race, a relay, long jump, high jump, kho-kho, and fun games were organized for students. Our respected chief guest, Mr. Sharma, addressed the gathering and highlights the importance of physical fitness, disciplines, and teamwork in student life. Winners were awarded meals and certificates. The function ended with with a vote of thanks with the school principal and who appreciated the efforts of teachers, students, and organizers. The sports day was a grand success and a memorable occasion for everyone. તો આપણે આ રીતે રિપોર્ટ લખી શકીએ. એના પછી 52 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે કે ડિસ્ક્રાઇબ ધ પિક્ચર ઇન અબાઉટ. તો અહીં આપણે નીચે જે પિક્ચર આપ્યું છે તેને આપણે 50 વર્ડ્સમાં ડિસ્ક્રાઇબ કરવાનું છે. તો આપણે તેને લખી શકીએ કે ધીસ ઇઝ અ પિક્ચર ઓફ અ લાઇબ્રેરી. ધ લાઇબ્રેરિયન ઇઝ ઇશ્યુઇંગ બુક્સ. All the books are neatly arranged in the cupboard. There are book shelves too. A few people are standing near the book shelves and reading books. There are many tables and chairs in the library. Many people are sitting and reading. One man is standing near the newsstand. તો આપણે આ રીતે તેને ડિસ્ક્રાઇબ કરી શકીએ છીએ. તો અહીં આપણા તમામ પ્રશ્ન પૂર્ણ થાય છે. જો તમને આમાં કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો તમે તે કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવી શકો છો. અને આપણી ચેનલને લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી શકો છો. થેન્ક યુ.